الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة، بل أخبرنا المولى تعالى في كتابه الكريم بأنها لا تحصى، فقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. ألا واعلموا عباد الله رحمني الله وإياكم أن من أكبر النعم وأنفعها للعباد نعمة البصر. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فالعينان اللتان يبصر بهما الإنسان نعمة عظيمة، نعمة جليلة، يجب لمن أراد شكرها أن يستعملها في الخير. وما أباح الله عز وجل المنعم سبحانه لا فيما يغضب الله عز وجل الذي هو بكل شيء عليم، الذي عنده السر علانية. واعلموا عباد الله أن العينين باب مفتوح إلى القلب. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هو الباب الأكبر إلى القلب. واسمعوا أمرا جليلا من رب العالمين سبحانه، حيث قال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله تعالى لعباد المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، إلى أن قال: فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليسرف بصره عنه سريعا. انتهى كلامه رحمه الله. لاحظوا أن الله عطف على ذلك حفظ الفرد، لأن إطلاق الأول والتساهل فيه يفضي إلى وقوع الثاني في الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والعينان تزنيان زناهما النظر، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. عباد الله، هذا الأمر الإلهي والتوجيه الرباني من سلكه نال التكريم العظيم والأجر الجزيل. من ذلك ضمان الجنة عند أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم،
وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. زيدوا على ذلك أن غض البصر جعله النبي صلى الله عليه وسلم من حق الطريق، حيث قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالس بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ فذكر منها غض البصر صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. قال ابن تيمية رحمه الله: قد أمر الله عز وجل في كتابه بغض البصر، وهو نوعان: غض البصر عن العورة أي يجب على الإنسان أن يستر عورته، ولا يجوز للإنسان أن ينظر غيره كاشف العورة. ثم قال رحمه الله: وغضه من محل الشهوة كالنظر إلى المرأة الأجنبية عياذا بالله. فعلينا يا عباد الله بغض البصر، فإن النظر باب عظيم إلى القلب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sachez que parmi les plus grands bienfaits par lesquels Allah Azza wa Jal nous a comblés, il y a le bienfait de la vue. Et ils sont, comme Allah l'a mentionné dans le Coran, indénombrables. Et il n'y a pas un bienfait qui nous touche sans qu'il émane de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Parmi ces plus grands bienfaits par lesquels il comble le serviteur et également l'éprouve, il y a le bienfait de la vue. Allah nous dit dans son livre, selon la traduction des sens de ce verset: ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux, ainsi qu'une langue et 2 lèvres? En effet, la vue est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces 2 yeux par lesquels Allah Azza wa Jal nous accorde la vue sont 2 grands bienfaits devant lesquels nous avons l'obligation de nous montrer reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, en utilisant la vue dans ce qui est permis et ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala, et non pas en regardant ce qu'il nous a proscrit et cause sa colère. Allah tabaraka wa ta'ala voit tout et nous surveille subhanahu. Sachez mes chers frères que les yeux sont une porte ouverte vers le cœur. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala nous dit: c'est même la plus grande porte qui donne sur le cœur. Et écoutez un ordre divin, un ordre émanant du Seigneur des mondes, Allah tabaraka wa ta'ala, dans son noble livre. Et dit aux croyants de baisser de leur regard et de préserver leur partie intime. Ceci est plus pur pour eux. Certes, Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Le grand savant exégète du Coran, Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit: voici un ordre de la part d'Allah le Très-Haut à ses serviteurs croyants, afin qu'ils baissent de leur regard devant ce qu'Allah leur a proscrit. Puis il dit plus loin: et s'il lui arrive de regarder par inadvertance une chose, ou que son regard se pose sur une chose interdite, qu'il le détourne rapidement. Sa parole s'arrête ici. Remarquez dans ce verset qu'Allah Azza wa Jal a cité, après avoir ordonné le fait de baisser le regard,
le fait de préserver sa partie intime et d'être chaste, car celui qui a du laxisme dans le regard, celui qui ne préserve pas sa vue de ce qu'Allah lui a interdit, comme femme étrangère, il se peut qu'il tombe avec sa partie intime dans pire que cela, dans la fornication, qu'Allah nous en préserve. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: et les yeux ont une part de fornication, et leur fornication est le regard. Et leur fornication se traduit par le regard. Et la partie intime vient certifier tout cela ou le démentir. C'est-à-dire qu'il passe à l'acte ou non. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne et nous interdit. Et il y a une grande rétribution à la clé de cette soumission. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam attribue une grande garantie à celui qui se soumettra à cet ordre. Il nous dit: garantissez-moi 6 choses de votre part et je vous garantirai le paradis. Lorsque vous parlez, soyez véridiques. Et lorsque vous promettez, acquittez-vous de votre promesse. Lorsqu'on vous confie un dépôt, respectez-le. Préservez vos parties intimes. Baissez votre regard et retenez votre main. Celui qui remplit ces préceptes prophétiques, il obtiendra le paradis, selon la garantie du véridique sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que le fait de baisser le regard est un des droits du chemin imposés par l'islam, transmis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sa'id radiallahu anhu nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à rester sur les chemins, vous asseoir sur les chemins, sur les lieux de passage. Ils ont dit: ô messager d'Allah, nous avons forcément besoin de ces chemins pour nous asseoir, c'est-à-dire pour discuter, pour se rencontrer et autres. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a alors dit: si vous voulez absolument vous asseoir sur les chemins, acquittez-vous donc des droits du chemin. Lesquels sont-ils, ô messager d'Allah, dirent-ils? Et lui de répondre sallallahu alayhi wa sallam, entre autres: baissez le regard. Baissez le regard. Celui qui veut rester sur les chemins et discuter avec ses amis sur le chemin a l'obligation de baisser le regard devant les choses interdites. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit encore: il est interdit à l'homme de regarder la nudité d'un autre homme, tout comme il est interdit à la femme de regarder la nudité d'une autre femme. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala commente cela et dit: Allah nous interdit dans son livre, ou plutôt Allah nous commande dans son livre de baisser le regard. Et cela se divise en deux, et de deux sortes. Baisser le regard devant la partie intime d'une personne. Donc on doit couvrir notre nudité. Nous n'avons pas le droit de nous déshabiller, dépourvus de pudeur, sous prétexte qu'il fait chaud et que le soleil tape. Mais on doit plutôt avoir de la pudeur de tout temps, en toute saison, en tout moment, en tout endroit, ainsi est le croyant. Deuxièmement, le fait de baisser le regard devant une chose qui développe l'envie et la tentation, à l'image de la femme étrangère. Ainsi doit être le croyant. Et sachez que celui qui ne baisse pas le regard, son cœur sera corrompu, et sa lumière s'éteindra, et sa foi diminuera, au point où il se permettra des choses sans éprouver de jeûne, iyadan billah. Ça commence par un regard, puis une discussion, puis des échanges, puis la fornication, qu'Allah nous en préserve. Le regard est très dangereux si on ne l'utilise pas comme Allah l'a voulu de nous. Ainsi, l'homme doit s'éloigner de toutes les causes qui poussent au péché. Et l'islam ne nous a pas interdit seulement le grand péché, mais même ceux qui y mènent.
Mais même ceux qui iman et shaitan utilisent ce vers quoi l'homme penche pour le faire tomber petit à petit dans le péché. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il n'a pas laissé de tentation plus difficile pour les hommes après lui que la femme. Jarir ibn Abdillah radiallahu anhu nous dit: j'ai questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du regard. Il m'a dit al-nadhar al-faj'a, c'est-à-dire le regard qui survint ainsi involontairement, lorsque le regard se pose sur une chose involontairement. Fa'amarani an asrifa basari, il m'a alors ordonné de détourner mon regard. Ici le prophète alayhi salatu wassalam nous éduque et nous cite les causes pour détourner son regard et préserver son cœur. Il nous dit: si notre regard tombe de manière involontaire sur une chose proscrite, on doit le détourner immédiatement. Durant le Hajj, il portait en troupe derrière lui Al-Fadl ibn Abbas. C'est alors que des femmes sont passées, il lui a tourné le visage. On trouve également dans ses recommandations Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu: Ya Ali, la tatba'i al-nadhrata al-nadhra fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhirah. Oh Ali, ne fais pas suivre le regard d'un autre regard, car le premier est pour toi, mais tu n'as pas le second. C'est-à-dire tu es excusé pour le premier, mais pas pour le second. Al-Shaytan tente l'homme et le fait tomber petit à petit dans le laxisme. Et voyons maintenant comment étaient les pieux prédécesseurs dans cette question religieuse. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala était un jour avec Waki' et il sortait pour la prière du Eid. Waki' rahimahullah ta'ala nous dit que Sufyan a dit: la première chose par laquelle nous commençons en ce jour est de baisser le regard. Et voici Rabi' ibn Khayf ibn Khuthayn qui est passé près d'un groupe de femmes. Alors il a baissé le regard et a fait mine de contempler ses doigts. Alors elles sont passées près de lui et l'ont pris pour un aveugle. Et elles ont fait la dua de l'éprouver. Et elles ont remercié Allah de ne pas être éprouvées par la cécité. Elles l'ont pris pour un aveugle tellement il baissait le regard. Et il visitait régulièrement un ami à lui. Il frappait à la porte, alors la servante ouvrait. Il baissait le regard et fermait les yeux. Et lui disait: est-ce que mon ami est là? Elle allait voir le propriétaire et lui disait: il y a ton ami à la porte. Et lui de répondre: lequel? Elle répondait: l'aveugle. Allahu Akbar. Elle le prenait pour un aveugle tellement il faisait attention à son regard, tellement il baissait le regard, jusqu'à parfois enfermer l'œil. Rahimahullahu ta'ala. Et nombreux sont les causes qui permettent au serviteur de baisser son regard. Premièrement, ad-du'a, le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il nous aide à baisser le regard. Deuxièmement, muraqabatullah, le fait de sentir la surveillance d'Allah, de savoir qu'il nous voit et qu'il nous surveille. Troisièmement, le fait de ne pas se rendre dans les endroits où il y a des tentations et des troubles. Quatrièmement, celui qui est tenté, il se marie. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: ô vous les jeunes, celui qui a la capacité qu'il se marie, ça sera plus prompt à ce qu'il baisse son regard et préserve sa chasteté. Aussi celui qui voit une chose qui le tente à l'extérieur alors qu'il est marié, qu'il rentre chez lui car il a une femme chez lui afin de se préserver. Tout cela fait partie des préceptes prophétiques alayhi as-salatu was-salam. Les recommandations sont très nombreuses. On les mentionnera incha'Allah ta'ala la semaine prochaine, ainsi que les mérites de baisser le regard et les nombreux fruits que tirera celui qui baisse son regard, comme l'a mentionné le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Ad-Da'u wa Ad-Dawa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا وارض المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.